चलो हवे समविभाजननी वात करीशुं आपणे। काले व्याख्या पण जोई हती। कोषचक्रनो सौथी नाटकीय तबक्को होय तो समविभाजन। कोषना बधा ज घटकोनुं सौथी मात्रामां पुनर्गठन थाय छे। विभाजनथी सर्जाता बाळकोषोमां रंगसूत्रोनी संख्या मूळ पितृकोष जेटली ज जळवाई रहे तो एने समविभाजन कहीशुं आपणे। दाखला तरीके 46 रंगसूत्रों होय तो बाळकोषोमां 46 रंगसूत्रों रहे। पितृकोषमां 24 रंगसूत्रों होय तो बाळकोषोमां पण 24 रंगसूत्रों जळवाई रहे छे। आ घटनाने आपणे समसूत्री भाजन पण कहीए छीए। प्राणी कोषमां मात्र द्विकीय कोष दैहिक कोषोमां होय अने वनस्पतिमां एककीय एन अने द्विकीय ट्विएन कोषोमां पण आ समविभाजन थाय छे। प्राणी कोषमां दैहिक कोषो 2n होय एमां समविभाजन थाय छे। वनस्पति एककीय एन कोषो होय के द्विकीय 2n कोषो एमां पण समविभाजन थतुं होय छे। तो अहींया आपणे समविभाजननी अंदर जोईए पहली कोष केन्द्र विभाजन बात करिए केरियोकाइनेसिस और बीजो तबक्को छे कोषरस विभाजन साइटोकाइनेसिस। तो पहला केरियोकाइनेसिसनी बात करी लीए। पहलू विभाजनना तबक्का छे तो केरियोकाइनेसिस एटले कोष केन्द्र विभाजन। तो पहला कोष केन्द्रनुं विभाजन थाय एटले एकमांथी बे बाळ कोष केन्द्रो बने छे। एकमांथी बे बाळ कोष केन्द्रो बनशे बरोबर। अने पछी कोषरसनुं विभाजन थाय छेल्ले बरोबर एटले बे कोषो बनी जवाना बाळकोषो। तो अहींया आपणे पूर्वावस्थाथी अंत्यावस्था पूर्वावस्था भाजनावस्था भाजनोत्तर अवस्था अंत्यावस्था एक कोष केन्द्र विभाजनना आ 4 तबक्का छे। तो अहींया आपणे पहला पूर्वावस्थानी बात करीए। आंतर अवस्थाना तबक्का प्रमाणे आया G1 S G2 तेमां S अने G2 अवस्था पछी S अने G2 अवस्था पछी M अवस्था आवती हती आपणी बरोबर। तो ए G2 अवस्था पछी पूर्वावस्था ए समविभाजननो प्रथम तबक्को छे। तो M अवस्थामां पहली तबक्को कयो आवे पूर्वावस्था आवशे। तो आ समविभाजननो प्रथम तबक्को छे। S अने G2 अवस्थामां DNA ना नवा सूत्र बने छे परंतु एकबीजा साथे केवा छे वींटळायेला छे। एस तबक्कामां DNA स्वयं जन्म थई गयुं पण ए वींटळायेला बे टुकड़ा छे आपणे छूटा जोई शकता नथी। तो एकबीजा साथे वींटळायेला होवाथी स्पष्ट छूटा आपणे रंगसूत्रों रेखाओ जोई शकता नथी। रंगसूत्रों पोतानी लंबधरीए अनुसरीने शुं थशे संकोचन पामे छे। तो आवा अमळायेला छे भाग छे पछी ए लंबधरीए शुं थाय छे संकोचन पामे छे एटले घट्ट बने छे बरोबर। अने आ अवस्थानी शरूआत थाय छे। तो पूर्वावस्थानी शरूआत क्यारे थशे रंगसूत्रों जे रहे लंबधरीए संकोचन पामे छे त्यारे घट्ट बने त्यारे आपणे जोई शकीए छीए अने ए आ पूर्वावस्थानी शरूआत थाय छे। जेम जेम पूर्वावस्था आगळ वधती जाय तेम तेम रंगसूत्रों संकोचन पामेला आपणे घट्ट बन्या छे ए रंगसूत्रोने पछी आपणे शुं करीए छीए जोई शकीए छीए। तो पूर्वावस्थामां रंगसूत्र जेम जेम आगळ वधे एम रंगसूत्रोनुं संकोचन वधु ने वधु थतुं जशे एटले रंगसूत्रो आपणे स्पष्ट जोई शकीए। पहेला दोर पातळा जता आवा लंबायेला लोबा दोरी जेवा पण संकोचन पाम्या एटले आपणे एने जोई शकीए छीए। आंतरावस्थाना एस तबक्कामां तारा केन्द्र पण बेवડાતું तो आपणे वात करी हती। तो ए तारा केन्द्र बेवડાય छे बे तारा केन्द्रो बनेला छे बरोबर अने विरुद्ध ध्रुव पर गोठवाय छे। दरेक एकममांथी तारा केन्द्રના દરેક એકમમાંથી ત્રાકતંતુઓનું સર્જન થાય છે અને આ ત્રાકતંતુઓના નિર્માણ કરવા માટે કોષરસમાં સૂક્ષ્મ નલિકાઓ આવેલી છે ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની બનેલી। એ ટ્યુબ્યુલિન પ્રોટીનની નલિકાઓ રહી એ ત્રાકતંતુઓનું શું કરે છે આ નિર્માણ કરે છે। તો ત્રાકતંતુની અંદર કયું પ્રોટીન છે કોષરસમાં રહેલ જે ટ્યુબ્યુલિન बराबर सूक्ष्म नलिकाओ आ ત્રાકતંતુના સર્જનમાં भाग ले छे बराबर। तो आपणे कही शकीए कि तारा केन्द्र निर्मित द्विध्रुवीय ત્રાક ए कोषरसमां रहेल प्रोटीन युक्त घटक छे। ए शनी बनेली छे कया प्रोटीन युक्त घटकनी बनेली छे तो सूक्ष्म नलिकाओ ट्यूब्युलिननी बनेली होय छे। चलो दरेक रंगसूत्र बे एकल रंगसूत्रिका
એકલ સૂત્ર અને તેને જોડતા એક સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું હોય છે. દરેક રંગસૂત્રમાં બે જુઓ બે એકલ સૂત્રો છે, રંગસૂત્રિકાઓ કહીશું આપણે, એ સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલ છે. આ બાજુ બે છે, આ બાજુ બે છે, આ બાજુ બે છે, જો બધી તો સેન્ટ્રોમિયરથી શું થયેલી હોય છે? જોડાયેલી હોય છે. તો આપણે સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું દેખાય છે. પૂર્વાશ્રના અંતે જોઈએ આવો તો કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા લોપ થાય છે, અદૃશ્ય થશે. પૂર્વાવસ્થાના અંતે, પૂર્વાવસ્થા અંતિમ પૂર્વાવસ્થા છે, પ્રારંભિક પૂર્વાવસ્થા, તો ધીમે ધીમે કોષ કેન્દ્ર પટલ કેવું થવા મળે છે? અદૃશ્ય થવા મળે છે. અને કોષ કેન્દ્ર પટલ, કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષ કેન્દ્ર પટલ અદૃશ્ય થાય છે. અને રંગસૂત્રો સમગ્ર કોષની અંદર વિસ્તરી જાય છે, પ્રસરી જાય છે. અને કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની સૌથી આ લાંબી અવસ્થા છે, કારણ કે રંગસૂત્રો ધીમે ધીમે સંકોચન પામે છે. બરાબર, સંકોચન શરૂ થાય એટલે પૂર્વાવસ્થાની શરૂઆત થશે. જેમ જેમ પૂર્વાવસ્થા આગળ વધે તેમ તેમ રંગસૂત્રો શું થશે? સંકોચાતા જાય છે. રંગસૂત્રિકાઓ સંકોચાશે એટલે સ્પષ્ટ દેખાય છે. પછી તારા કેન્દ્ર બે ધ્રુવ પર ગોઠવાય છે અને એમાંથી ત્રાકતંતુ એટલે કે સૂક્ષ્મ નલિકાઓના બનેલા ત્રાકતંતુઓનું નિર્માણ થાય છે. અને પછી છેલ્લે કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા અદૃશ્ય એટલે કે લોપ થાય છે. ચલો ભાજનાવસ્થાની વાત કરીશું આપણે. ભાજનાવસ્થા, તો ભાજનાવસ્થાની અંદર એટલે મધ્યાવસ્થા પણ કહીશું. કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા સંપૂર્ણ અદૃશ્ય થવાની સાથે સમવિભાજનનો આ બીજો તબક્કો શરૂ થશે. કયો? ભાજનાવસ્થા. તો અંતિમ પૂર્વાવસ્થામાં કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા અદૃશ્ય થાય એટલે સંપૂર્ણ અદૃશ્ય થઈ જશે. એટલે કઈ અવસ્થા શરૂ થઈ જાય? ભાજના અવસ્થા શરૂ થાય છે, જેમાં રંગસૂત્રો કોષના કોષરસમાં ફેલાઈ જાય છે. બધા કોષરસમાં ફેલાઈ જશે. બરાબર. અને આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોનું પૂર્ણ સંકોચન થવાથી સૂક્ષ્મદર્શકની અંદર સ્પષ્ટ અવલોકન કરી શકાય છે. તો રંગસૂત્રો કમ્પ્લીટ સંકોચન સ્પષ્ટ થઈ જાય છે, સંકોચન ઘટ્ટ બનેલા છે. એટલે માઇક્રોસ્કોપની અંદર આપણે રંગસૂત્રોને સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. તો કઈ અવસ્થામાં રંગસૂત્રોને સ્પષ્ટ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર નીચે જોઈ શકાય? તો ભાજના અવસ્થા. હેતુલક્ષી પ્રશ્ન બની ગયો રે. આ એવી અવસ્થા કે જેમાં રંગસૂત્રોની રચનાનો અભ્યાસ સરળતાથી થઈ શકે છે. તો રંગસૂત્રોના અભ્યાસ માટેની અવસ્થા હોય તો કઈ? ભાજના અવસ્થા છે. દરેક રંગસૂત્ર સેન્ટ્રોમિયર વડે જોડાયેલ રંગસૂત્રિકાઓનું બનેલું છે. જુઓ, દરેક સેન્ટ્રોમિયર છે, રંગસૂત્રિકાઓ છે, એનું બનેલું જોવા મળે છે. સેન્ટ્રોમિયરની સપાટી પર એક નાની બિંબ આકારની રચના જોવા મળે છે. આ રહી જુઓ, આ એક બિંબ આકારની રચના છે. આપણે એક સેન્ટ્રોમિયર દોરીએ, અહીંયા રંગસૂત્રિકાઓ છે જુઓ. બરાબર, મોટો ભાગ થોડો બતાવીએ એટલે ખબર પડી જાય આપણને. બરાબર, એના ઉપર એક બિંબાકારની રચના જોવા મળે છે. આવી બિંબાકારની રચના છે, એને કાઇનેટોકોર કહે છે. એને શું કહેવાય? કાઇનેટોકોર કહીશું. તો સૂક્ષ્મ નલિકાઓથી બનેલા ત્રાકતંતુના જોડાણ સ્થાને આ જોવા મળે. તો આપણે આ ત્રાકતંતુ જે રહ્યા એ ત્રાકતંતુ એની સાથે જોડાયેલા જોવા મળે છે. એ ત્રાકતંતુ ક્યાં જોડાય? કાઇનેટોકોર સાથે જોડાય છે. તો આપણે જો ત્રાકતંતુ જોડાય છે એ રચના એ કઈ? કાઇનેટોકોર. ચલો હવે એની બીજી બાજુ કોષના કેન્દ્રની અંદર આવેલા રંગસૂત્ર સાથે જોડાયેલા હોય છે. જે બીજી બાજુ કોષના કેન્દ્રમાં આવેલા રંગસૂત્ર સાથે પણ જોડાયેલા છે. તો આ બાજુ જુઓ ત્રાકતંતુ અહીંયા જોડાય, બીજી બાજુ પણ જુઓ એ કાઇનેટોકોર સાથે ત્રાકતંતુ દ્વારા જોડાયેલા હોય છે. ત્રાકતંતુઓ રંગસૂત્રના કાઇનેટોકોર સાથે જોડાય છે. તો ત્રાકતંતુઓ રંગસૂત્રના કયા ભાગ સાથે જોડાય છે? તો કાઇનેટોકોર. આથી ભાજનાવસ્થામાં બધા જ રંગસૂત્રો મધ્ય રેખામાં આવી ગયા. જુઓ, બધા રંગસૂત્રો કેવો? મધ્યમાં ગોઠવાઈ જાય એટલે મધ્ય અવસ્થા કહીશું આપણે. વિષુવવૃત્તીય તલ પર ગોઠવાય છે. વિષુવવૃત્તીય તલ પર ગોઠવી જશે. તો અહીંયા આપણે બધા રંગસૂત્રો મધ્ય રેખામાં સ્થિર થઈ જાય છે. પ્રત્યેક રંગસૂત્રોનું એક અડધું રંગસૂત્ર એક ધ્રુવ સાથે, આ અડધું રંગસૂત્ર એક ધ્રુવ સાથે બીજું અડધું રંગસૂત્ર બીજા ધ્રુવ સાથે જોડાયેલું હોય છે ત્રાકતંતુ દ્વારા. તો રંગસૂત્રનો અડધું રંગસૂત્રનો ભાગ છે એ એક ધ્રુવ પર સાથે જોડાય છે. બરાબર, એ ત્રાકતંતુ દ્વારા કાઇનેટોકોરથી જોડાઈ ગયેલું છે. જુઓ, કાઇનેટોકોરથી અહીંયા જોડાઈ ગયેલું છે. બીજા અડધો ભાગ એ બીજા ધ્રુવ પર
એ પાછો કાઇનેટોકોર દ્વારા ત્રાકતંતુ દ્વારા જોડાયેલ હોય છે. તો અહીંયા ભાજના અવસ્થામાં જે સમતલમાં રંગસૂત્રો શ્રેણીબદ્ધ ગોઠવાયેલા છે એટલે ભાજના અવસ્થા પટ્ટિકા કહીશું આપણે. ભાજના અવસ્થા અથવા વિષુવવૃત્તીય તલ તરીકે આપણે એને ઓળખવામાં આવે છે. તો મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ કઈ છે અહીંયા? ત્રાકતંતુ રંગસૂત્રના કાઇનેટોકોર સાથે જોડાય છે. બરોબર. રંગસૂત્રો ત્રાકની મધ્ય રેખા તરફ ગતિ કરે છે અને ભાજન અવસ્થા પટ્ટી પર શ્રેણીબદ્ધ રીતે ધ્રુવ દ્વારા ત્રાકતંતુ સાથે જોડાય છે. તો વચ્ચે કમ્પ્લેટ ધ્રુવ પર વચ્ચે ગોઠવાઈ ગયેલા છે. વિષુવવૃત્તીય તલ કહીશું અથવા ભાજન અવસ્થા પટ્ટિકા કહીશું આપણે. એટલે વચ્ચેથી શું થશે? વિભાજન થવાનું છે. એટલે ભાજન પટ્ટી કહીશું આપણે. અહીંયા વચ્ચેથી શું થવાનું છે? ભાજન થવાનું છે. એટલે ભાજનના અવસ્થા પટ્ટિકા કહીશું આપણે એને. એટલે શ્રેણીબદ્ધ આ રીતે મધ્યમાં રંગસૂત્રો ગોઠવાયેલા હોય છે અને બંને બાજુના ધ્રુવ પર ત્રાકતંતુ સાથે કાઇનેટોકોર દ્વારા જોડાયેલા હોય છે. ચલો બીજો અવસ્થા જોઈએ. ત્રીજી અવસ્થા છે ભાજનોત્તર અવસ્થા, પશ્ચાવસ્થા અથવા એનાફેજ અવસ્થા કહીશું આપણે. તો આ અવસ્થામાં ત્રાકતંતુ ટૂંકા થાય છે. આ પ્રોટીનની નલિકાઓવાળા ભાગ ટૂંકા થાય છે. બરાબર. અને તેમાં સેન્ટ્રોમિયરના વિભાજન થતો વચ્ચે સેન્ટ્રોમિયનની મધ્યમાંથી સેન્ટ્રોમિયનનું શું થઈ ગયું? અહીંથી વિભાજન થાય છે. તો આપણી પાસે એક રંગસૂત્ર દોરેલું છે એનું અહીંયા વચ્ચેથી શું થશે? વિભાજન થાય છે આ રીતે. તો સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે. તો અહીંયા ત્રાકતંતુ સંકોચાય છે અને રંગસૂત્રનું સેન્ટ્રોમિયરની મધ્યમાંથી શું થાય છે? વિભાજન થાય છે. અને વિભાજન થતો રંગસૂત્રિકાઓ છૂટી પડે છે અને ધ્રુવ તરફ શું થાય છે? ત્રાકતંતુ સંકોચાય, વચ્ચેથી વિભાજન થયું અને ત્રાકતંતુ સંકોચાતો ધીમે ધીમે ધ્રુવ તરફ ખસે છે, ગતિ કરે છે. બરાબર. અંતે દરેક ધ્રુવ પર એકત્ર થયેલી રંગસૂત્રિકાઓની સંખ્યા મૂળ કોષમાં રહેલા રંગસૂત્ર જેટલી જ હોય છે. જુઓ આ 1 2 3, આ બાજુ જુઓ 1 2 3. તો આપણા મેઇન કોષની અંદર 3 રંગસૂત્રિકાઓ આપણે લઈએ છીએ અહીંયા. બરાબર. 3 રંગસૂત્રિકાઓ 1 2 3, 1 2 3 લેવી 1 2 3 જ લીધેલી છે વચ્ચે. તો અહીંયા પણ આપણે 3 રાખી દઈએ. બરાબર. 3 જ રાખીએ. બરાબર. તો 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. તો આ ધ્રુવ પર જે રંગસૂત્રિકાઓ અડધી ખેંચાતી જે જઈ રહી છે, આ બાજુ અડધી જ ખેંચાતી, એ મૂળ કોષમાં હોય એટલા જ રંગસૂત્રો એ ધ્રુવ પર પહોંચેલા હશે. જુઓ પ્રત્યેક ધ્રુવ પર રંગસૂત્રો કેટલા? 3 1 2 3. તો અહીંયા પણ 1 2 3 જ રંગસૂત્રો હતા. એટલા જ રંગસૂત્રિકાઓ છે. હવે સ્વતંત્ર સેન્ટ્રોમિયર ધરાવતી દરેક રંગસૂત્રિકા આવે શું કહેવાય? રંગસૂત્ર તરીકે ઓળખાશે. તો દરેક રંગસૂત્રિકા છે પોતાનું આગવું સેન્ટ્રોમિયર ધરાવે છે. જુઓ આ બી આગવું પોતાનું સેન્ટ્રોમિયર ધરાવે છે. એટલે આને રંગસૂત્રિકા નહીં કહીએ. શું કહીશું? રંગસૂત્રો કહીશું આપણે. 12 રંગસૂત્રો. તો એ રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે? અહીંયા ધ્રુવ પર અહીંયા 1 2 3, અહીંયા પણ પિતૃકોષમાં 1 2 3. તો પિતૃકોષના જેટલી જ રંગસૂત્ર સંખ્યા જળવાઈ રહી છે. મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓની અંદર વાત કરીએ આપણે તો સેન્ટ્રોમિયર વિભાજન પામી રંગસૂત્રિકાઓ અલગ થાય છે. તો અહીંયા સેન્ટ્રોમિયરની મધ્ય સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થયું એટલે આ રંગસૂત્રિકાઓ અલગ થાય છે. રંગસૂત્રિકાઓ વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે છે. ત્રાકતંતુ સંકોચાય છે એટલે રંગસૂત્રિકાઓ ક્યાં જાય છે? વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર ગતિ કરે છે. બોલો આ ભાજનોત્તર અવસ્થાની વાત થઈ. પશ્ચાવસ્થા. અંત્યાવસ્થાની વાત કરીએ. રિવર્સ પૂર્વાવસ્થા. કારણ કે પૂર્વાવસ્થામાં જેવા કોષ કેન્દ્રમાં રંગસૂત્રો એવા તંતુ જેવા બની જવાના અહીંયા. બરાબર. ચલો સમવિભાજનનો અંતિમ તબક્કાની શરૂઆત એટલે અંત્યાવસ્થા કહીશું આપણે. આ અવસ્થામાં દરેક રંગસૂત્ર જે ક્રમ અનુસાર ધ્રુવ પર પહોંચે છે. તો બંને ધ્રુવ પર પહોંચી ગયા. રંગસૂત્રો ખેંચાતા ક્યાં પહોંચી ગયા? કમ્પ્લીટ ધ્રુવ પર પહોંચી જાય છે. બરાબર. દરેક રંગસૂત્ર અને વિસ્તરણ પામે છે અને પાછા શું થશે? વિસ્તરણ પામી જશે. આરે આ રીતે વિસ્તરણ પામી જવાના. આ વિસ્તરણ પામી જશે આ રીતે. બરાબર. આ રીતે વિસ્તરણ પામી જશે. પાછા સંકોચાલે તે વિસ્તરણ પામ્યા પાછા એટલે તંતુ જેવા દેખાશે આપણને અહીંયા. કેવા દેખાશે? તંતુ જેવા દેખાશે અહીંયા. વિસ્તરણ પામે છે. દરેક રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ જોઈ શકાતું પછી નહોતું. પાતળા દોડે વિસ્તરણ પામી જાય એટલે સ્પષ્ટ જોવા મળશે નહીં. અર્ધ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય ધ્રુવ તરફ એક સમૂહ સ્વરૂપે એકત્રિત થાય છે.
તેને રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં અંતે જો ધ્રુવ પર આ રંગસૂત્રો અહીંયા એક અડધા ધ્રુવ પર જુઓ, બીજા અડધા ધ્રુવ પર રંગસૂત્રો પહોંચી તંતુ જેવા સ્વરૂપમાં પહોંચી ગયા, રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કહીશું. અહીંયા શું કહેવાય ને? રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં ફેરવાય છે. ક્રોમેટીન આ રંગસૂત્ર દ્રવ્ય, આ બી રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કહીશું આપણે, એમાં ફેરવાઈ જશે. એટલે બાળ એના ફરતે નવું કોષ કેન્દ્ર પટલ, અંગિકાઓ કોષ કેન્દ્રિકા નવી બની જાય છે, એટલે બાળ કોષ કેન્દ્રમાં ફેરવાય છે. તો એ બાળ કોષ. તો આ દરમિયાન વિશિષ્ટ રંગસૂત્રના કોષ કેન્દ્રિક આયોજક વિસ્તારમાંથી કોષ કેન્દ્રિક આયોજક વિસ્તારમાંથી નવી કોષ કેન્દ્રિકા રચાય છે. તો કોષ કેન્દ્રિકા બની જાય. બરોબર. રંગસૂત્રોના સમૂહની ચારે બાજુ નવું કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ થાય છે. તો કોષ કેન્દ્ર પટલ બની ગયું. જુઓ, નવું કોષ કેન્દ્ર પટલનું નિર્માણ થાય છે. બરોબર. કોષ કેન્દ્રિકા, ગોલ્ગીકાય, અંતકોષરજા જેવી અંગિકાઓનું પુનઃનિર્માણ થાય છે. તો કોષ અંત્યાવસ્થામાં કઈ અંગિકાઓ? તો કોષ કેન્દ્રિકા છે, ગોલ્ગીકાય છે, અંતકોષરજા છે જેવી અંગિકાઓનું નિર્માણ થાય છે. આમ દરેક બંને દ્વિધ્રુવીય વિસ્તારોમાં બે નવા કોષ કેન્દ્રો અસ્તિત્વમાં આવ્યા. બાળ કોષ કેન્દ્રો કહીશું. બે કોષ કેન્દ્રો અસ્તિત્વમાં આવે છે. જે દરેક કોષ કેન્દ્ર પિતૃકોષમાં હોય એટલા જ રંગસૂત્રો ધરાવે છે. આ બાળ કોષ કેન્દ્રો બે બન્યા. તો દરેક બાળ કોષ કેન્દ્રમાં પિતૃકોષમાં હોય એટલા જ રંગસૂત્રો છે. પિતૃકોષમાં 1 2 3 હતા, તો 1 2 3 જ રંગસૂત્રોમાં આવ્યા. આમાં પણ 1 2 3, તો 1 2 3 જ આવ્યા. જુઓ, તો પિતૃકોષમાં એટલા જ રંગસૂત્રો જળવાઈ રહ્યા છે. એટલે કયા પ્રકારનું વિભાજન થયું છે? સમવિભાજન થયું છે અહીંયા. બરોબર. તો આ કોષ કેરિયોકાઇનેસિસ એટલે કે કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની વાત કરી. હવે સમવિભાજનની અંદર બીજો તબક્કો છે કોષરસ વિભાજન. બરોબર. તો એની વાત કરીશું. તો સમવિભાજન એ ફક્ત દ્વિગુણિત રંગસૂત્રોનું બાળ કોષ કેન્દ્રિકામાં વિભાજન જ નથી, પરંતુ કોષ પોતે અલગ પ્રક્રિયા દ્વારા બે બાળ કોષોમાં વિભાજિત થાય છે. આ એટલું કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન એ સમવિભાજન નથી, પરંતુ એક અલગ પ્રક્રિયા દ્વારા બે બાળકોષોમાં વિભાજન પામે છે, જેને કોષરસ વિભાજન કહીશું આપણે. અને કોષરસ વિભાજન પૂર્ણ બનાવતી એક સ્વતંત્ર કોષ વિભાજનને પૂર્ણ કરતી ઘટના એટલે કોષરસ વિભાજન આપણે ભણીશું. એની વાત કરીએ એવું કોષરસ વિભાજનની. તો સમવિભાજન એ ફક્ત દ્વિગુણિત રંગસૂત્રોનું બાળ કોષ કેન્દ્રોમાં વિભાજન નથી. બે કોષ કેન્દ્રો બની જાય એટલે સમવિભાજન થઈ ગયું કહેવાય ભાઈ, પરંતુ કોષ પોતે એક અલગ પ્રક્રિયા દ્વારા બે બાળકોષોમાં શું થાય છે? વિભાજિત થાય છે. આ પ્રક્રિયાને આપણે કોષરસ વિભાજન સાઇટોકાઇનેસિસ કહીશું. કોષ વિભાજનને પૂર્ણ બનાવતી એક સ્વતંત્ર ઘટના છે, ત્યારે કોષ વિભાજન પૂર્ણ થયું કહેવાય. એકમાંથી બે બાળકોષો બને ત્યારે પૂર્ણ થયેલું કહેવાય. પહેલાં પ્રાણી કોષમાં કોષરસ વિભાજનની આપણે વાત કરીએ. બરાબર. તો કોષના પરિઘ વિસ્તારમાંથી, આ કોષ છે આખો, તો એના પરિઘ વિસ્તારમાંથી ખાંચ પડે છે, ખાંચ પડે છે. બરાબર. તો ઉપસંકોચનની ક્રિયા દ્વારા શરૂ થાય છે. તો પ્રાણી કોષમાં કોષરસ વિભાજન ઉપસંકોચન એટલે ખાંચની ક્રિયા દ્વારા થાય છે. આ ખાંચ બહારની બાજુએથી અંદરની તરફ આગળ વધે છે. તો અંદરની તરફ આગળ વધતી જશે, અંદર આગળ વધતી જશે. બરાબર. અને છેવટે એક કોષમાંથી બે બાળકોષોનું શું થઈ જાય છે? નિર્માણ થઈ જાય છે. આ નિર્માણ થઈ જશે બે કોષોમાં. તો બે બાળકોષો બની ગયા. કેટલા કોષો બન્યા? બે બાળકોષો બને છે. પ્રાણીઓમાં કોષરસ વિભાજન કેન્દ્રગામી રીતે થાય છે. કેવી કહેવાય? ઉપસંકોચન પરિઘ તરફથી અંદર કેન્દ્ર તરફ જાય એટલે કેન્દ્રગામી કહેવાય. બરાબર. ચલો, વનસ્પતિમાં કોષરસ વિભાજન. તો વનસ્પતિની અંદર જે કોષરસ વિભાજન તકતીના નિર્માણ દ્વારા થાય છે. વચ્ચે તકતી બને છે. શું બને છે? તકતીના નિર્માણ દ્વારા. પહેલાંમાં ઉપસંકોચન થતું હતું, અહીંયા તકતી દ્વારા થાય છે. તો કારણ કે સખત કોષ દિવાલની હાજરીને કારણે સંકોચનની ક્રિયા કે ઉપસંકોચનની ક્રિયા શક્ય નથી. વનસ્પતિ કોષમાં કોષ દિવાલ હોય બહાર. હવે એ કોષ દિવાલ જે રહી ઉપર કોષ દિવાલ છે અહીંયા. બરાબર. અહીંયા કોષ દિવાલ છે. તો કોષ દિવાલ હોવાને કારણે ખાંચ બને નહીં, એટલે મધ્યમાં
તકતીના નિર્માણ દ્વારા થાય છે. અહીં મધ્યપટલ તરીકે ઓળખાતી પેક્ટિનની બનેલી તકતી ક્રમશઃ કેન્દ્રથી પરિઘની દિશા તરફ ધકેલાય છે. અહીંયા વચ્ચે જે મધ્યપટલ જે છે એ પેક્ટિનનો બનેલો છે, તો એ કેલ્શિયમ પેક્ટેટનો બનેલો મધ્યપટલ જે રહે એ ક્યાં જશે? ધીમે ધીમે કેન્દ્રથી પરિઘ તરફ ખસે છે, પરિઘ તરફ જાય છે ધીમે 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 ધીમે, અને એ તકતી વચ્ચે બની જશે. તો અહીંયા ત્યારબાદ મધ્યપટલની બંને બાજુ કોષ દિવાલ સર્જાય છે. તો પછી મધ્યપટલ બની ગયા પછી બંને બાજુ કોનું નિર્માણ થાય છે? કોષ દિવાલનું નિર્માણ થઈ જાય છે. બંને બાજુ કોષ દિવાલ બની જશે પછી, બરાબર. વચ્ચે મધ્યપટલ પૂરો થઈ જશે પછી ત્યારબાદ કોનું? કોષ દિવાલનું બંને બાજુ નિર્માણ થાય છે. કોષરસ વિભાજન દરમિયાન કણાપસૂત્રો અને રંજક કણો જેવી અંગિકાઓ બંને બાળકોષોમાં સમાન વહેંચણી થાય છે. કોષરસમાં જે કંઈ અંગિકાઓ હોય, કણાપસૂત્ર હોય, રંજક કણ હોય, બંનેમાં સરખા રીતે વહેંચણી થાય છે. તો આ રીતે એકમાંથી બે બાળકોષો બની જશે વનસ્પતિમાં, પ્રાણીમાં પણ, ત્યારે સમવિભાજન પૂર્ણ થયેલું કહેવાય, બરાબર. કેટલાક સજીવોમાં કોષક કેન્દ્ર વિભાજન પછી કોષરસ વિભાજન થતું નથી, જેને કારણે બહુકોષ કેન્દ્રી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. કારણ કે કોષ કેન્દ્રો બે, કોષરસ વિભાજન ના થાય તો બે કોષો બને જ નહીં, બરાબર. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા આ કોષ છે, એમાં બે કોષ કેન્દ્રો બની ગયા, બરાબર, પણ કોષરસ વિભાજન થતું નથી, તો બે કોષ કેન્દ્રો બન્યા, ફરીથી પાછું વિભાજન થઈને બીજા બે કોષ કેન્દ્રો બને, બરાબર. બીજા કોષ કેન્દ્રો બનતા જાય એમ બહુકોષ કેન્દ્રી બની જશે. બહુકોષ કેન્દ્રીનું નિર્માણ થાય છે. આ બહુકોષ કેન્દ્રી સિનસિટિયમ કહે છે. એને શું કહેવાય? સિનસિટિયમ. સિનસિટિયમ બહુકોષ કેન્દ્રીનું નિર્માણ થયું છે. તો ઉદાહરણ તરીકે નારિયેળમાં પ્રવાહી ભ્રૂણકોષ, નારિયેળની અંદર જે પાણી છે એ મુક્ત બહુકોષ કેન્દ્રી ભ્રૂણકોષ છે. બધા કોષ કેન્દ્રો જ છે. આ જે નારિયેળનું પાણી પીએ છે એ શું છે? એ બહુકોષ કેન્દ્રી ભ્રૂણકોષ છે. તો આ રીતે કોષરસ વિભાજન ના થાય તો કોષ કેન્દ્રો બધો બની જાય. એકમાંથી બે બન્યો, ફરીથી વિભાજન એટલે બેમાંથી ચાર બન્યો, 2 4 8 બને એટલે બહુકોષ કેન્દ્રી બને છે. ચલો હવે સમવિભાજનનું મહત્ત્વની વાત કરીએ આપણે. સમવિભાજનનું મહત્ત્વ જોઈએ. એવું સમવિભાજનનું મહત્ત્વ. સમવિભાજન સામાન્ય રીતે દ્વિકીય કોષો માટે જ પ્રતિબંધિત છે. જો કે નીચલી કક્ષાની વનસ્પતિ છે, કેટલાક સામાજિક કીટકોમાં એકકીય કોષોમાં સમવિભાજન થાય છે. તો અહીંયા મોટાભાગે દ્વિકીય કોષો જે રહે એની અંદર સમવિભાજન થતું હોય છે, બરાબર. પરંતુ કેટલીક વખત નીચલી કક્ષાની જે વનસ્પતિ છે, નીચલી કક્ષાની વનસ્પતિ જે રહી એ એન છે, તો એની અંદર પણ એન ધરાવતા કોષો સમવિભાજન થતું હોય છે, અને કીટકોમાં પણ થતું હોય છે. સમવિભાજન સામાન્ય રીતે જનનિક પૂરક સાથે દ્વિકીય બાળકોષોનું ઉત્પાદનનું પરિણામ છે. તો અહીંયા સમવિભાજન સામાન્ય રીતે બે બાળકોષોનું એક નિપજ તરીકે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. દાખલા કે 2n ધરાવતો કોષ હોય તો એમાંથી 2n ધરાવતા બે બાળકોષોનું નિર્માણ થાય છે. તો બાળકોષોનું નિર્માણ થતું હોય છે. બહુકોષી સજીવોની વૃદ્ધિ સમવિભાજનને લીધે જ છે. તો બહુકોષી જે સજીવો છે, વનસ્પતિ છે, આપણે જે આ બધી સમવિભાજનને કારણે વૃદ્ધિ થાય છે. તો કોષની વૃદ્ધિ એ કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસના ગુણોત્તરમાં ખલેલ પેદા કરે છે. આથી ન્યુક્લિયોસાઇટોપ્લાઝમિક ગુણોત્તર જાળવી રાખવા માટે કોષરસ વિભાજન જરૂરી છે. કોષરસમાં અને કોષ કેન્દ્રમાં જે રંગસૂત્રો છે એનો જથ્થો અને પ્રમાણ જળવાઈ રહે એટલા માટે સમવિભાજન જરૂરી છે. એટલે કે કોષ કેન્દ્ર અને કોષરસનો ગુણોત્તર
બદલાઈ ના જાય એ જાળવી રાખવા માટે જેટલો દ્રવ્યનો જથ્થો છે જેટલા રંગસૂત્રો એટલા જ બીજા બાળકોષમાં પ્રાપ્ત થવા જોઈએ. એટલે બંને બાળકોષોમાં સરખી વહેંચણી થાય એટલે રંગસૂત્રો બેવડાયા છે, અડધા રંગસૂત્રો આની અંદર આવતા રહ્યા છે, બરાબર, ડબલ થયા એટલે 46, બીજા 46 થયા એટલે 46 આવે, બીજા 46 પહેલાંમાં જાય, કણાપ સૂત્રમાં જાય, હરિતરંજક દ્રવ્યોમાં આવે, અંગિકાઓ પણ અડધી અડધી વહેંચી જાય છે ડબલ થઈ, તો બંનેમાં સરખો ગુણોત્તર જળવાઈ રહે છે. સમસૂત્રી વિભાજનનું ખૂબ જ મહત્ત્વનું યોગદાન સમારકામ છે, કોષનું સમારકામ, બરાબર. અધિસ્તરના સૌથી ઉપરના સ્તરના જે કોષો છે, અધિસ્તરના ઉપરના સ્તરના જે કોષો છે, અન્નમાર્ગની દિવાલના કોષો છે, રુધિર કોષોને સતત બદલાતા રહે છે. તો આપણે ઉપરના સ્તરમાં જ્યારે ઘા પડે, છોલાઈ જાય તો ત્યાં કોષો જતા રહ્યા તો નવા કોષો ઉત્પન્ન થાય, સમારકામ થાય છે, રૂજ આવે છે, બરાબર. પછી બીજું અન્નમાર્ગની દિવાલની અંદર જુઓ, કારણ કે ખોરાક સતત વહન પામે એટલે ઘસારો લાગે ત્યાં, એટલે ત્યાં પણ નવા કોષો ઉત્પન્ન થાય છે. અને રક્તકણો આપણા જોઈએ તો રક્તકણ, શ્વેતકણ, અસ્થિમજ્જામાં સમવિભાજનથી ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. વર્ધનશીલ પેશીના કોષોમાં સમવિભાજન પ્રકારનું વિભાજન થઈ અગ્રીય અને પાર્શ્વીય એદાએ વનસ્પતિના સંપૂર્ણ જીવનકાળ દરમિયાન સતત વૃદ્ધિ પામે છે. તો અગ્રીય, કક્ષીયમાં અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી છે અને એ વર્ધનશીલ પેશીના કોષો વિભાજન પામી સતત વનસ્પતિની વૃદ્ધિ થયા જ કરે છે. એવી જ રીતે પાર્શ્વીય એધા જે રહીએ, એધા દ્વિતીય વૃદ્ધિ માટે જવાબદાર છે, આપણે ભણીને આવ્યા છીએ, એમાં પણ સમવિભાજન થાય છે. બહારના તરફ વધારે વિભાજન થતું હતું, બહારની તરફ ઓછું અને અંદર તરફ વધારે વિભાજન થયું હતું, બરાબર. એટલે જલવાક પેશી દ્વિતીય જલવાક બની હતી, બહારની તરફ ઓછું હતું તેઓ દ્વિતીય અન્નવાક બની હતી. તો એ પણ એક સમવિભાજનનું પરિણામ છે. તો આ રીતે સમવિભાજનની અગત્યતા જોવા મળે છે.